ગુજરાતમાં સારું એવું બાયડનું નામ છે. તે સારા દૂધવાળી ગાય તમારે પસંદ કરવી હોય તો બાયડ આવવું પડે. કારણ કે બાયડથી તમે ગાય પરચેસ કરો છો તો સારું એવું દૂધ આપે છે. એનું કારણ એક જ છે કે પંજાબથી સારો માલ આવે છે અહીં આગળ, અને વેપારીઓ અને જે સારું પશુપાલન કરતા હોય ને એ બધા જ બાયડથી માલ પસંદ કરે છે. એનું કારણ જ એ છે કે લાંબો સમય અને સારી નસલની ગાયો મળી રહે છે. તો આપણે એક એવું ડેરી ગોવિંદા ડેરી ફાર્મ નામ છે. એ સરસ મજાનો વેપાર છે. લગભગ 15 થી પ્લસ ગાયો છે, અને તેમની પાસેથી આપણે માહિતી લઈએ કે કઈ ગાય કેટલી પ્રાઇસની છે અને તમારી પાસે કેટલી ગાયો છે. એ બધી જ માહિતી આપણે આગળ આ વિડીયોની અંદર જાણવાનું છે. તો દાદા, તમારું નામ અને एड्रेस આપો जरा। मेरा नाम सबसे तो पहले मैं ये बोलूँगा अपने किसान भाइयों का नमस्कार। और सबसे पहले बड़ी बात है कि मेरे पास एचएफ गाय उपलब्ध है, अच्छा क्वालिटी नस्ल वाली, और दूध अच्छा निकालती है, सेवा रखना पड़ता है, और खाने की जानकारी हम देते हैं लोगों को, किसानों को, कैसे कितने पशु को दाना डालने हैं, कैसे संभालने हैं, तो अच्छा तरीका से देख रेख कीजिएगा, पशु अच्छा दूध निकालेगा। तो दादाए जे વાત કરી કે ભાઈ ગાય તમે અહીંથી પરચેસ કરો એટલે તમને સંપૂર્ણ માહિતી આપે કે તેના ફીડમાં શું આપવાનું છે, દવા શું આપવાની, કારણ કે ત્યાંથી ટ્રાન્સફર થઈને ગાય આવી હોય લાંબા કિલોમીટરથી, એટલે ગાય થાકેલી હોય અથવા તો તે ટ્રેસમાં હોય, અને અહીંથી સંપૂર્ણ ગાય ખરીદ્યા પછી તમને પૂરી માહિતી આપશે કેટલા દિવસ તમારે શું ખવડાવવાનું છે. પછી તમે ગાય ખરીદીને લઈ જાઓ અને તમને સંપૂર્ણ માહિતી ના હોય તો ગાય લીધા પછી શું કરવાનું છે. તો દાદા સરસ માહિતી આપી કે શું ખવડાવવાનું છે, બધી જ માહિતી અમે અહીંયાથી પ્રોવાઈડ કરાવીએ. તો તમારી અત્યારે માર્કેટ કેવું છે, તેજી છે કે મંદી છે? अभी तो चल रहा है सही तरीके से, सुचारू रूप से चल रहा है सही। तो दिन की कितनी सेल हो जाती है? कभी 5 भी हो जाती है, कभी 10 भी हो जाती है, कभी 2 भी हो जाती है। रोज माल आता है या डे बाय डे आता है? गुरुवार को आता है और मंगलवार को आता है। तो हफ्ते में 2 बार आती है। हफ्ते में 2 बार आता है, मंगलवार और गुरुवार। तो आपको लेना है माल तो सुबह में कितने बजे आना पड़ेगा? सुबह में आप कितने बजे, 8 बजे 7 बजे, कितने बजे भी आ सकते हैं। रात को 8 बजे तक 7 बजे तक खुला रहता है। तो अच्छी गाय मुझे परचेस करनी है 10 लीटर प्लस, तो कितनी प्राइस रेंज रहेगी? 10 लीटर प्लस वाली का सर आपको 75 से शुरू हो जाएगा, 75 से शुरू हो जाएगा, उसके बाद लाख तक की है। तो अच्छी नस्ल की प्रॉपर ब्रीड वाली गाय लेनी है आपको तो 75 से स्टार्ट होगा, तो आप 1 लाख સુધી જઈ શકો છો. કારણ કે સારી નસલ તમારે લેવી હોય, સારું દૂધ ખેંચવું હોય અને તેના ઉપર સારું કામ કરવું હોય ડેરી ફાર્મની અંદર, તો તમે 1 લાખ સુધીની ગાય પરચેસ કરી અને સારું એવું પશુપાલન કરી શકો છો. તમારી ગાયો વિશે થોડી માહિતી આપો કે આ ગાય કેટલા વેતર છે અને કેટલી બીજે વેતર में કેટલી પ્રાઇસ છે એની? એના 75,000। तो 75,000 એમના મોઢે કહી રહ્યા છે, ઉપર નીચે કરશે. नीचे कस्टमर आ जाए तो फिर ऊपर नीचे हो जाता है। તો બીજી ગાયની વાત કરો તો ये ना 80,000 બીજા વેતર જેવી લાગે છે? ये पहला वेतर से પ્રોપર બ્રીડ ની છે, બ્રીડ કહી શકાય, કારણ કે એનું કદ કાઠી અને નસલ સારી છે. 80% ब्रीड से 80% ब्रीड છે. जब आप पंजाब के ही हो? हाँ, पंजाब का। तो जो हम वीडियो में जो देखते हैं जो अच्छी गाय होती है वो गुजरात में क्यों नहीं सेट हो पा रही? तो सर वो तो खान पान के लिए देख रेख करना पड़ेगा ना, वो बंदा क्या खिला रहा है। किसान भाइयों को जानकारी बहुत से आदमी को नहीं होते हैं, तो उनको जानकारी लेना पड़ता है। कितने वजन की गाय है, उसको कितने फीड चाहिए, कितने उसको वो खान चाहिए, तो सब लिमिट में देना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, तो ही वो अच्छा दूध निकालेगी। तो इन्वायरमेंट बहुत बड़ा जरूरी चीज है। तो पंजाब में जो ठंडी ज्यादा होती है, वो इतना टेम्परेचर नहीं होता गुजरात में जो होता है, इसलिए वो प्रॉपर जो वहाँ 50 लीटर दूध देने वाली गाय यहाँ पर सेट नहीं हो पाती। बट यहाँ से अच्छी गाय है फिर भी, और अच्छी प्राइस में मिल जाती है आपको। और आप ज्यादा से ज्यादा कितना लीटर वाली सेल करते हैं? 12 से 15 लीटर तक की, क्योंकि वही गाय यहाँ सक्सेस है। वो ज्यादा दूध वाली गाय फिर यहाँ उस हिसाब से वातावरण में सुटेबल नहीं है, तो कई 10 आदमी 100 आदमी में 10 आदमी संभाल पाते हैं, नहीं तो बाकी नहीं संभाल पाते हैं। तो 100% एचएफ होती है। तो વેપારી સાહેબનું એવું કહેવું છે માલ તો 25 લીટરથી પ્લસ પણ મળી જાય, પણ આપણે અહીંયા ગ્રાહકને આપીએ તો એના ફાર્મ ઉપર સક્સેસ નહીં જાય, તો આપણે આપણી પ્રાઇસ તો આપણે લઈ લઈએ, પણ ગ્રાહકને પશુપાલક સેટિસ્ફાઈડ ના થાય
તો બીજી વખત શું થાય, આજુબાજુ વાત થઈ જાય કે ભાઈ અમે કોઈ પણ ફાર્મ પરથી 25 લીટર વાળી ગાય ખરીદી પણ તે સક્સેસ નથી. એનું કારણ જ એ છે પંજાબનું વાતાવરણ આખું અલગ છે અને ગુજરાતનું અલગ છે. તો આપણે 15 લીટરની અંદરની ગાય પરચેસ કરીએ તો સારું એવું રિઝલ્ટ મળે છે. અને ઘણા તબેલા અમે વિઝિટ કર્યા છે. બધાનું કહેવું એવું છે કે આપણા એન્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે 15 લીટરના અંદરની ગાય રાખો તો તમને સારું એવું બેનિફિટ થાય છે. તો અમની ગાયો 10 લીટર પ્લસ છે અને 15 લીટર સુધી તેમની ગાયો જોઈ છે અને સારું એવું કામકાજ છે વેપાર લાઈનની અંદર. તો આ ગાય વિશે થોડી માહિતી આપો તમે. રહેવા દે, બીજી ના આવતો. આ કેટલું દૂધ કરશે? ये दूध करेगी 10 लीटर। अगर और क्वालिटी की बनावट देखिए इसका कितना खूबसूरत है। દૂધ સારું કરે એવી ગાય છે અને સારી નસલની છે. તો તમારે પરચેસ કરવી હોય વિડીયો જોઈને તો તમે અમે કોન્ટેક્ટ નંબર આપવાના છીએ અંદર વિડીયોમાં, તો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અને સારી એમની પદ્ધતિ છે વેપારી લાઈન. શું પ્રાઇસ રહેશે તમારી? इसका 85,000। और वो भी 80% HF है। इसका प्राइस है 90,000। તો તમે જોઈ શકો છો 80% HF ગાય છે અને કેટલા કીધા? 90 90,000 आटे की बनावट क्वालिटी देख सकते हैं सर। લગભગ સારું એવું બાવલું છે અને સારું એવું દૂધ કરશે. કેટલું કરશે? ये 12 लीटर करेगी। હા, તો 12 લીટર દૂધ કરશે. 12 के बीच में रहेगा। સારો તમારો રખરખાવ હોય અને ઓછી ગાયો હોય ને તમે સારું એવું ખાનપાન આપી શકો તો 12+ પણ કરી શકે. અને એના સિવાય આ ગાય કઈ બ્રીડની છે? ये 85% ब्रीड सर। 85. 85। તો 85% HF ગાય છે. અને આપણે ગાય ધોળી દેખાય એટલે HF કહેવાય એવું માનતા હોય છે ગુજરાતીઓ, પણ એમાં કહેવાય છે કે 85% છે. અને શું પ્રાઇસ છે દાદા? इसका प्राइस है 92,000। 92. 92। તો સરસ મજાની ગાય છે અને સારું એવું દૂધ કરાવી છે. તમારે જો વિડીયો જોઈ અને ગાય લેવી હોય તો આવજો, 100% તમને આપવામાં આવશે. પેલી બાજુ આપશે કે ખબર? તો આ બીજો વિભાગ છે. આમાં સારી એવી ગાયો છે અને સારી નસલની છે, વાયેલી છે અને બચ્ચો સાથે છે. તો એના વિશે પણ થોડી માહિતી લેશું. દાદા, કઈ નસલ છે અને શું પ્રાઇસ છે એની? ये साहिवाल नस्ल है। હા હા. और इसका प्राइस है 85,000। 85,000 કહી રહ્યા છે અને વાયેલી છે, સાથે વાછરડી છે. हाँ साथ बाछरो વાછરડો. અને કેટલું દૂધ ક્યારે વાયેલી છે? दूध ये करेगी 10 लीटर प्लस है। ये 10 लीटर प्लस है और 15 दिन पची ये 10-15 प्लस पे आएगी। હજી વાઈ છે? હા. आज ही भी आई है। તો આજે જ વાયેલી છે આ ગાય અને વધારે તકલીફ ના લે કારણ કે એનું શરીર એવું છે. સાથે મસ્ત મજાનું વાછરડું છે અને 10+ દૂધ કરે એવું કેવું છે દાદાનું. તો તમારે જો પરચેસ કરવી હોય તો કોન્ટેક્ટ 100% કરજો. પેલી બાજુ એક ગાય છે, એના વિશે થોડી માહિતી લેશું. બોલો કઈ નસલ? ये HF नस्ल है। HF નસલની એની શું પ્રાઇસ રેન્જ રહેશે? वो है 75 75,000। તો જો તમે આ વિડીયો સમય પછી જોઈ રહ્યા હોય તો તમારે જો આટલા દૂધની ગાય ખરીદવાની ઈચ્છા હોય તો તમારે 80,000ની આસપાસનું બજેટ રાખવાનું. કારણ કે 10 લીટર પ્લસ દૂધ તમારે ગાયને જોઈતું હોય તો તમારે એટલી બજેટ રાખવું જ પડે. કારણ કે જો તમારે સારી નસલની સારી ગાય લેવી હોય તો સારા પૈસા ખર્ચવા પડે. કારણ કે તમે જો 25-50,000માં ગાય લાવો છો અને સારું દૂધ નહીં આલે તો એનો કોઈ મતલબ નથી. અને જો તમે 10-20,000 ખરીદી અને સારી નસલની ગાય પસંદ કરો છો, તમને લાંબો સમય અને સારું દૂધ આપી શકે છે. તો અભી અમૃતભાઈ, हाँ ये अभी भी आई। તો આ ગાય લાઈવ બી વાયેલી છે અને તમારે જો પરચેસ કરવી હોય તો આ જોડે વાછરડું પણ છે. તો ઘણા લોકો बाछड़ी इसका વાછરડી છે અને ઘણા કહેતા હોય છે કે લાંબો સમય વાયેલી હોય, પણ આ વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો કે તાત્કાલિક જ વાયેલી છે, હજી મેલી પણ પડી નથી. અને તમને જો પસંદ આવે વિડીયો જોઈ અને તો તમે સંપર્ક કરજો ને આના વિશે થોડી માહિતી આપો. ये भी है चक्ष। તો એ કેટલા પ્રાઇસ છે એની?
इसका 82,000। તો ઓવરઓલ જો બી બાયડ મેં અમે જોયું તો અમારે સારી ગાય લેવી હોય તો 80,000 સુધી જવું પડે, કારણ કે સરસ મજાનું કામ છે અને સારી એવી ગાયો છે. તો તમારે કોઈ પણ પરચેસ કરવી હોય તો તમે આ રીતે સારા એવા વેપારીનો કોન્ટેક્ટ કરી અને પરચેસ કરી શકો છો. બાયડમાં પ્રાઇસ વધારે રહે છે, પણ એની અંદર એવું હોય છે ગાયોનું દૂધ પંજાબ થી ડાયરેક્ટ માલ આવે એટલે બાયડની જ ગાયો સારું એવું દૂધ આપે છે. એ મારો ખુદનો એક્સપિરિયન્સ છે. 2 થી 3 ગાયો હું બાયડથી પરચેસ કરેલી છે. અને તમારે જો ખરીદવી હોય તો આ વેપારીઓનો તમે કોન્ટેક્ટ કરો, અને પ્રાઇસ 100% ઉપર નીચે રહે છે, પણ તેનો સામે નસલ અને માલ પણ સારો મળે છે.